तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस तरह पृथ्वी पे पूरी होने पाए। खुदावन, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। जैसा तेरा वचन कहता है खुदा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में एकत्रित है वहां मैं उपस्थित हूँ। खुदा, आप वायदा को पूरा करने वाले परमेश्वर, खुदा आपने हमें अंधकार से खुदावन छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के प्रभु उस रोशनी के, उस प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में आपने लाए हैं। खुदा, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति महिमा करने के लिए हम एकत्रित है खुदावन। प्रभु, हमारी हर एक स्तुति, हर एक आराधना, हर एक खुदावन धन्यवाद की बलिदान तेरे उपस्थिति में तेरे लिए सुगंधित धूप के समान होने पाए। हमें आशीषित कर राजा, हमें अगुवाई कर। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन। சொல்லுவோமா? ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். நீதியின் கரத்தினால் தாங்கியே நடத்துவார். நீதியின் கரத்தினால் கர்த்தரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சிடேன். கர்த்தரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சிடேன். जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद. जयम கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा. साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा.
जरूरत को पूरा करता है वो, कोई हड्डी नहीं मुझको। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई हड्डी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। சுகம் கொடுக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். चंगाई देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीषित करें। எடுத்துக்கொள்வோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரத்துல मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 10वीं आयत के और अपने बाइबल को पलटें। அதுல 46வது வசனத்திலிருந்து 52வது வசனம் வரை நாம் வாசிக்கும்போது 46 से लेकर 52 तक जब हम पढ़ते हैं, நம்மளுக்கு தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி, हम सब उसे जानते हैं। அங்க பர்த்திமேயு என்கிற ஒரு குருடனுக்கு இயேசு சுகம் கொடுக்கிற காரியத்தை நாம் வாசிக்க முடியுது. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर्तिमाई वो अंधा को जो चंगा कर रहे थे, इन बातों को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। இந்த பர்த்திமேயு என்கிற நேமுடைய அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கும்போது, जब बर्तिमाई इस नाम का अर्थ को जब हम देखते हैं, அவன் ஒரு உயர்ந்த அர்த்தம் காணப்படுகிறது. वहाँ पे एक वो बहुत ही अच्छी बात हम देख सकते हैं। அவர் ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு மரியாதை கணம் உள்ள ஒரு அர்த்தம் கூடியதா இருக்கிறது. प्रतिमाई का अर्थ यह है कि एक आदरणीय, एक आदरमान व्यक्ति है। ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, लेकिन उनकी जीवन को जब देखते हैं, எந்த மரியாதையும் இல்ல, उनके जीवन में कोई आदर की बात ही नहीं है, எந்த கணமும் இல்ல, कोई उनका आदर नहीं है, யாராலையும் விரும்பப்படாத ஒரு மகனாய் காணப்படுகிறார். कोई भी उन्हें देखते ही पसंद भी नहीं करते हैं, वैसा व्यक्ति था. அவருடைய பெயருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும்
சம்பந்தமே இல்லாமல் காணப்பட்டுச்சு. नाम और उनका जीवन का कोई संबंध नहीं है। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது लेकिन जब यीशु मसीह आए थे, அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். वहां पर उनका नाम का और उनका जीवन को एक संबंध को वहां पर प्रभु ले आते हैं। ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படி சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல நீங்க வேலை செய்யலாம், சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு குடும்பத்துல நீங்க போய் சிக்கி இருக்கிறனே என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம். शायद आप भी अपने जीवन में इस तरह सोचे होंगे कि मेरा और मेरे जीवन का कोई संबंध नहीं है, मैं कहां आकर फंस गया, कहां आकर मैंने काम कर रहा हूं करके आप सोचे होंगे। பட் இயேசு அவனை தேடி வந்தது போல लेकिन जिस तरह यीशु मसीह प्रतिमाएं को ढूंढ कर आया है, நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார். हमें भी ढूंढ आया है। நம்ம இழந்த அந்த ஸ்தலத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டும்படியாக जो कुछ हम खोए हुए थे उस स्थान को वापस लौटाने में प्रभु हमारे लिए आए हैं। நம்முடைய பெயரை பெருமைப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். हमारे नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं। இழந்த கனத்தையும் மரியாதையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். खोए हुए आदर को सम्मान को प्रभु हमें लौटाने आए हैं। இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். इस वचन को हम पढ़ें 46வது வசனத்துல இருந்து. 46 से लेकर हम पढ़ते हैं। பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருடைய சீசர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது தீமேவியின் மகனாகிய பர்த்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र परतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, बुखार बुखार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான். बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी बुखारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார். அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து, திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள். तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उन अंधों को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எறிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவிடத்தில் வந்தான். वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। இயேசு அவனை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? அதற்கு அந்த குருடன், ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। இயேசு அவனை நோக்கி, நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார். உடனே அவன் பார்வை அடைந்து வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ஆமென். आमीन। இந்த பர்த்திமேயு என்கிற குருடனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து 6 காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். इस प्रतिमाई इस अंधे के जीवन में से कुछ 6 बातों को हम देखना चाहते हैं। முதலாவதாக பார்க்கும்போது पहली बात यह है कि அவர்கள் எரிகோவை விட்டு அந்த இடத்துல வருகிற போது जब एरिहो से वो निकल रहे थे, திரளான ஜனங்கள் வருகிறார்கள். वहां पर बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह को पीछा कर रही थी। எந்த வழியில வருகிறார்கள் என்றால் இந்த பர்த்திமேயு குருடன் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த வழியில வருகிறார்கள். वो कौन सी रास्ते पे आ रहे हैं जहां पर प्रतिमाई वो भिखारी भीख मांग रहा था, उसी रास्ते पे वे आ रहे थे। இப்போ இவன் பிச்சை கேட்டுட்டு கொண்டிருக்கிறான். अब वो भीख मांगी रहा था। திரளான ஜனங்கள் அந்த தெருவுல வருகிறார்கள். बहुत सारा भीड़ उस सड़क में आ रहे हैं। அப்ப உடனே பிச்சைக்காரர்கள் என்ன செய்வார்கள்? तुरंत ये भीखते जो भी भिखारी है वह क्या करते हैं? இன்னும் அதிகமாய் பிச்சை கேட்கிறதுக்கு அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். और ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनसे किसी तरह हमें कुछ मिल जाएगा करके वो कोशिश करेंगे। ஏனென்றால் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது. क्योंकि अच्छा मौका है, ज्यादा भीड़ है तो लोग जरूर कुछ देंगे करके एक मौका होती है। அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் இங்க பூர்த்தியாக கூடியதா இருக்கிறது. जरूर मेरी सारी जरूरतें यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी करके एक इच्छा होगी। கண்டிப்பாக அவன் விரும்பினது அங்க கிடைக்கும். जरूर वो जो चाहता है वह मिल भी सकता है। இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைக்கிறது. ये अच्छा मौका उन्हें मिला, ஆனால் அவன் அந்த வாய்ப்பை இழந்தது போல காணப்படுகிறது. लेकिन उन्होंने उस मौका को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। அந்த வாய்ப்பை அவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டான். उन्होंने मना कर दिया। அவருடைய நோக்கம் இயேசுவின் மேல் போனது. लेकिन उनका इच्छा जो उनका सारे मकसद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो गया था। அவருடைய நோக்கம் பணத்தின் மேல் அல்ல. அப்பொழுது उस समय उनका इच्छा, उनका मकसद जो है
पैसे के ऊपर नहीं था, அவருடைய நோக்கம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல, उनका जो मकसद था किसी तरह पैसा कमाना है ऐसा नहीं था। அதெல்லாம் தள்ளிவிட்டு उन सारी बातों को छोड़कर, பணத்தை காட்டிலும் उस पैसे से बढ़कर, இந்த உலக ஆஸ்தியை காட்டிலும் इस दुनिया के संबंध से बढ़कर, இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிற இயேசு ரொம்ப முக்கியம் என்பதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். जो आ रहे हैं वो यीशु नासरी मेरे लिए मुख्य है करके उन्होंने जान लिया था। சோ அந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு இவன் நோ என்று சொன்னான். इसलिए जो अच्छा मौका मिलने वाला था पैसा कमाने का, उस मौके को उन्होंने इनकार कर दिया। அந்த நல்ல பிசினஸ் நேரத்தை இவன் வேண்டாம் என்று ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான். अच्छा एक व्यापार का समय था उनका, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। அருமையான தேவனுடைய प्रभु பிள்ளைகளே, के प्रिय लोगों, சில சமயத்துல कई बार நம்முடைய நோக்கம் நம்முடைய பார்வை பணத்துக்கு மேல் போய்விட்டது என்றால், अगर हमारी मकसद, हमारी नजर अगर पैसे के ऊपर चली जाती है तो இயேசு கொடுக்க போகிற நித்திய ஜீவனையும் அவர் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை நம்ம இழந்து விட்டுருவோம். जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे यीशु मसीह हमें देते हैं, वो अनंत काल के जीवन को हम खो जाएंगे। இன்னைக்கு உலகம் சாத்தான் வந்து இந்த உலகத்தையும் பணத்தையும் நம்மகிட்ட காட்டி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற மைண்டை நமக்குள்ள திணித்து கொண்டிருக்கிறான். शैतान जो है इस दुनिया और पैसा को दिखाकर, हमें लालच दिखाकर, तो किसी तरह हमें कमाना है करके ऐसे माहौल में डाल दिया है। இதனால் தான் अनेகர் இன்னைக்கு பணத்துக்கு முன்பாக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். इसलिए आज कई लोग जो है पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ஆண்டவருக்கு பின்பாக போகிறதை மறந்து விட்டார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना, ये बातों को भूल जाते हैं। இன்னும் சம்பாதிக்க வேண்டும், और कमाना, இன்னும் சேர்க்க வேண்டும், और इकट्ठे करना, இன்னும் வாங்க வேண்டும் और लेना, என்கிற உலகத்தாருடைய நினைவுகள் இன்னைக்கு விசுவாசிகள்கிட்ட வந்து விட்டது. ऐसे दुनिया वाले बात आज विश्वासी के जीवन में आ गया है। ஆனால் வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? लेकिन बाइबल हमें क्या बतलाती है? போதும் என்கிற மனதோடு இருங்கள். काफी है करके संतुष्ट के मन से हमें तृप्त होना चाहिए। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், பின்பு எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो, तब ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दिया जाएगा। பணத்தினால எல்லாம் முடியும் என்று நினைக்க வேண்டாம். पैसे से सब कुछ हो जाएगा करके ना सोचें। அது எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் நம்முடைய தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். उन सब से बढ़कर हमारा प्रभु परमेश्वर वो मगान है। இன்னைக்கு அவரை மாத்திரம் தேடுவோம். आज हम सिर्फ उस यीशु मसीह को ही खोज करें। நம்முடைய மனசு, நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் ஆண்டவர் மேல, அவருடைய வசனத்தின் மேல இருக்கட்டும். हमारा मन, हमारा दिल, हमारी सोचें प्रभु यीशु के ऊपर ही होने पाए। நம்ம அவரை தேட தேட जितना हम ये प्रभु यीशु को खोज करें, நன்மையும் கிருபையும் நம்மளை துரத்தும் கூடதா இருக்கிறது. भलाई और कृपा हमें पीछा करेगी। கனமும் மரியாதை நம்மளை பின்னாடி தொடரும். आदर और सम्मान हमें पीछा करेगी। ஆமென். आमेन। உலகம் நம்மளை பின்னாடி போகட்டும், दुनिया हमारी पीछे होने पाए, சிலுவை நம்மளுக்கு முன்பாக வரட்டும். क्रूस हमारे सामने लगे। கர்த்தர் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சந்திக்க கூடியவராய் प्रभु हमारी இருக்கிறார். सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। நம்மளுக்கு பணம் தேவைதான், जरूर हमारे लिए पैसे की जरूरत है, ஆனால் நம்ம கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் எதுல இருக்கிறது? लेकिन हम जो मुख्य बात किसको देते हैं? இன்னைக்கு अनेகர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வராமல் கூட சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகிறார்கள். आजकल लोग रविवार की आराधना से भी पैसे कमाने में आगे होते हैं। குடும்ப ஜெபம் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. पारिवारिक प्रार्थना भी नहीं होती है, அதிகாலை ஜெபம் இல்ல. हर भोर की प्रार्थना भी नहीं होती है। எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும், வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி किसी तरह கொண்டிருக்கிறாங்க. कमाना है, इकट्ठा करना है, और जोड़ना है करके सोचते हैं। அதே நேரத்துல இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறான் என்று நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த குருடன் என்ன பண்ணாரு? यहाँ पर वो अंधा ने क्या किया? நல்ல வாய்ப்பை அவர் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். जो अपने लिए कमाने की अच्छा मौका मिली, अच्छा समय मिली, उसे उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। தானியேல் பாபிலோன் அரண்மனையில் இருக்கிறார். दानियेल बाबिलोन की राजमहल में था। அங்கு ராஜாவுடைய உணவு எல்லாம் அங்கு பயங்கரமாய் காணப்படுகிறது. उनके लिए राजा से सारे भोजन उनको मिलता था। இவர் அந்நிய நாட்டில தான் இருக்கிறார். जरूर ये अपने देश में नहीं, एक अन्य देश में है। இப்பொழுது அவருக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது उनके लिए एक சாப்பிடுறதுக்கு. अच्छा मौका है अच्छे से खाना खाने के लिए, பட் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். लेकिन उन्होंने याद किया, வேண்டாம், அந்த காரியத்தை வேண்டாம் என்று சொன்னார். उसे उन्होंने मना कर दिया। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। சில சமயத்துல சில காரியங்கள் நம்முடைய கண்ணை பறிக்கிறது போல ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா வரும், அட்ராக்டிவா இருக்கும். कई बार कोई ऐसी चीजें जो है हमें आकर्षित करने के लिए बिल्कुल रंग से रंग भरे हुए हमारे सामने आती है, நாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல लेकिन வேண்டும். हमें उसको मना करना चाहिए। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில போத்திபார் மனைவி வந்தாங்க. यूसुफ के जीवन में पोतीबार की पत्री जो आई थी, இவரும் இங்கு அந்நிய தேசத்துல தான் இருக்கிறார்.
இருந்தார். यूसुफ भी एक अन्य देश में है. ஆண்டவர் கைவிட்ட சூழ்நிலை போல தான் காணப்பட்டுச்சு. वहां पर भी लगता था परमेश्वर छोड़ दिया अपने लोगों को करके. ஆனாலும் யோசேப்பு அதை வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டே ஓடுகிறார். लेकिन यूसुफ वहां पर मैं कैसा करूं करके वहां पर उस पाप से उन्होंने भाग दौड़ा है. ஆனா ஏவாளும் ஆதாமை நீங்க பார்க்கும்போது लेकिन हव्वा और आदम को जब हम देखते हैं, அந்த சர்ப்பத்தை சொல்லிருக்கலாம் வேண்டாம் என்று சொல்லிருக்கலாம். उस सर्प से कह सकते थे नहीं करके मना कर सकते थे. ஆனா இவர்கள் வேண்டும் என்று சொன்னதனால அவர்கள் நிர்வாணியாய் மாறினார்கள். தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போன சூழ்நிலை. लेकिन उन्होंने उसे हाँ करके एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया. इसके चलते उनको उस आदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा. இந்த குருடன் பல வருடமாய் இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ये अंधा ने कई सालों से इस व्यापार में है. अनेक திரளான ஜனங்கள் வரும்போது அவன் சம்பாதிக்கிற டைமா இருந்தது. जब बहुत बड़ी भीड़ होती है तो उनके लिए एक बहुत ही मौका है, अच्छा मौका है ताकि वो कमा सकें. இத்தனை வருடம் செய்தாலும் அந்த நேரத்துல அவர் வேண்டாம் என்று நல்ல ஒரு முடிவு தீர்மானம் பண்ணினார். इतने सालों से उन्होंने करके आए, लेकिन इसी वक्त पे उन्होंने उस व्यापार को मना कर दिया था. कारण அந்த பணத்தை காட்டிலும், उस पैसे से बढ़कर, அந்த வாய்ப்பை காட்டிலும், उस मौके से बढ़कर இயேசு பெரியவராய் இருக்கிறார். यीशु मसीह महान है. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம். दूसरी बात 47வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 47 में அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினார். वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है बुखार बुखार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर. ஆமென். आमीन. அவர் எப்படி கூப்பிடுகிறார்? उन्होंने किस तरह पुकारा? தாவீதின் குமாரனே. हे दाऊद की संतान. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த வார்த்தை ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைங்க. ये बहुत ही अच्छा एक अद्भुत का शब्द है. யூதர்கள் இயேசுவை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்காங்க? यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे थे? இவர் தச்சருடைய குமாரன். ये तो एक कारपेंटर का बेटा है. இவர் இங்க தானே பிறந்தாரு. इनका जन्म यही तो हुआ है. இவர் நம்ம தேவாலயத்துக்கு வருகிறவர் தானே. ये तो हमारा आराधनालय में हर दिन आता रहता है. இவருடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லாம் இங்க தானே இருக்காங்க. इनकी भाई बहनें हमारे बीच में ही रहते हैं. என்று தான் அவருடைய நோக்கம் கருத்து இருந்துச்சு. इनका ही था उनका सोच. ஒரு நாள் இயேசு சீசர்ட்ட கேக்குறாரு. एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछा, அப்ப என்ன யார் என்று சொல்றாங்கன்னு கேக்கும்போது हे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं करके जब पूछ रहे थे, எலியா எரேமியா தீர்க்கதரிசி என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் தவிர उन्होंने इस तरह कहा. कुछ लोग कहते हैं तू एलिया नबी है, कुछ लोग कहते हैं तू यिर्मयाह है, तो भविष्यवक्ताओं में से एक है, ऐसे वो कह रहे थे. ஆனா யாருமே இந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்லைங்க. लेकिन कोई भी इन शब्दों को कभी नहीं कहा. அன்னைக்கு யூதர்கள் தாவீதை குறித்து ரொம்ப மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வரையும். आज तक यहूदी लोग जो है दाऊद के बारे में एक बहुत ही बड़ा आदर सम्मान रखते हैं. ஆனால் இந்த குருடன் लेकिन ये अंधा ने அப்படிப்பட்ட தாவீதுடைய குமாரன் என்று சொல்லி அங்கு அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ पर इस अंधे ने इस तरह पुकारा, उस दाऊद की संतान यीशु करके उन्होंने पुकारा है. இஸ்ரவேல் வரலாற்றிலே தாவீது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ராஜாவாய் காணப்பட்டார். पूरे यहूदियों के इज़राइल के इतिहास में ही दाऊद एक बहुत ही बड़ा मगान एक राजा था. அந்த ராஜாவுடைய புத்திரராக இங்க நாம் பார்க்கிறார். उस राजा का संतान करके इस अंधे ने यहाँ पर यीशु मसीह को पुकारा है. அவர் சொல்றார் தாவீது ராஜா தான். जरूर दाऊद राजा है, ஆனா நீங்க ராஜாதி ராஜா என்று சொல்லுகிறார். लेकिन आप जो है राजाओं का राजा करके वो कहते हैं. இப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடு சீஷர்களுக்கு கிடைக்கலங்க. ऐसे एक प्रकाशन उनकी चेलों तक नहीं पहुंची, ஆனா இந்த குருடனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. लेकिन इस अंधे को मिला है. இந்த புதிய ஏற்பாடு எப்படி தொடங்குறது? इस नया नियम कैसे शुरू होती है? மத்தேயு 1 அதிகாரம் 1 வசனத்துல मत्ती पहला अध्याय पहला आयत में தாவீது குமாரனாகிய இயேசு என்று தொடங்கப்படுகிறது. दाऊद की संतान प्रभु यीशु करके शुरू होती है. ஆமென். आमीन. அப்ப அந்த வசனத்தை இவர் அவ்வளவா இந்த வார்த்தையை இவ்வளவா ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாரு. इस वचन को इन्होंने किस तरह इतना ज्यादा याद रखा है. அவ வாழ்க்கை உண்மையிலே குருடர் தான். जरूर उनका जीवन बिल्कुल अंधा ही है, பட் அவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? लेकिन उनका विश्वास कैसा था? நீங்க தாவீதின் குமாரன், நீங்க ராஜா. आप दाऊद का संतान, आप राजा है. ஆமென். आमीन. நீங்க ராஜா, எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். आप राजा, आप सब कुछ कर सकते हैं. உங்களிடத்துல அதிகாரம் இருக்குது. आपके पास अधिकार है. ராஜாட்ட எல்லா வல்லமை இருக்கிறது. राजा के पास सारे सामर्थ्य भी होती है. ராஜாட்ட எல்லா விதமான சேனைகள் உண்டு. राजा के पास सेना होती है. ஆமென். आमीन. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு
காணப்பட்டுக்கிறார். ऐसे एक बहुत बड़ा प्रकाश इस अंधे के पास था. நீங்க இயேசுவை எப்படி பார்க்கறீங்க? आप यीशु मसीह को कैसा देखते நீங்க हैं? இயேசுவை எப்படி பார்க்கறீங்க? आप यीशु मसीह को किस नजर से देखते हैं? ஏதோ ஒரு தேவைக்காக ஏதோ காரியத்துக்காக நீங்க பார்க்காதபடி कोई मेरे जरूरत है इसके लिए मैं यीशु मसीह को ताकता हूं करके ऐसा ना देखें, நீங்க ராஜாவாய் பாருங்க. लेकिन आप राजा के तौर पे देखें, ராஜாதி ராஜாவாய் क्योंकि वो राजाओं का राजा है. ஆமென். आमीन. நிலையான ராஜ்யத்தை கொடுக்க போகிற தேவனாய் இருக்கிறார். एकदम बिल्कुल एक स्थिरता की राज्य को हमें देने वाला है. அவருடைய வெளிப்பாடு டிஃபரண்டா இருந்துச்சு. उनका उस अंधे का प्रकाशन बिल्कुल अलग था. அப்படியே அவர் கூப்பிடுகிறாரு. वैसे वो पुकार रहे थे, ஆனா அங்க என்ன நடந்துச்சு? लेकिन वहां क्या हुआ है? அவன் பேசாதிருக்கும்படி अनेகர் அவனை அதட்டினார்களாம். बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे. எல்லாரும் வந்து அதட்டுறாங்க. लोग सारे आकर उसे डांट रहे थे. நீ பேசாத, तू बोलना நீ नहीं, கூப்பிடாத, तू पुकारना नहीं, அமைதியா உட்காரு, चुप रह, நீ பிச்சைக்காரன், तू भिखारी நீ है, குருடன், तू अंधा है, உனக்கு என்ன தெரிய போகுது? तू क्या जानता है, அமைதியா உட்கார்ந்து. तू चुपचाप बैठ. நீ வாழ்க்கை முழுது பிச்சை தான் எடுக்கணும். तो अपने जिंदगी भर के लिए यही करना है, நீ வாழ்க்கை முழுது குருடனா தான் இருக்கணும். तो जिंदगी भर के लिए अंधा ही रहना पड़ेगा. உனக்கு எந்த ரைட்ஸ் கிடையாது. कोई अधिकार नहीं है, உனக்கு எந்த சுதந்திரம் கிடையாது. कोई स्वतंत्रता भी तेरे लिए नहीं है, எந்த உரிமையும் கிடையாது. कोई भी स्वतंत्रता नहीं है तेरे लिए. ஒரு கூட்டம் நம்மள அதட்ட தான் செய்யுது. जरूर एक झुंड हमें डांटती है, ஒரு கூட்டம் நம்மள வந்து வெளியே வராதபடி நம்மளை அடக்கி வைக்க முயற்சி பண்ணுது. एक झुंड हम बाहर ना आए हमें दबा के रहती है. ஒரு கூட்டம் நம்மளை ஆராதிக்க கூடாதபடி தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். एक झुंड ऐसा है हम आराधना ना करें वैसे हमें दबाती है. ஒரு கூட்டம் நீ இயேசுன்னு கூப்பிட கூடாதுன்னு தடை பண்ற एक ஆரம்பிக்கிறார். झुंड यहाँ पर यीशु करके नहीं बुखारना करके हमें दबाती है. ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தார் கூட இருக்கலாம், शायद वो आपका परिवार वाले क्यों ना हो, உங்களுடைய நண்பர்கள் கூட या இருக்கலாம். आपकी दोस्त क्यों ना हो. அமைதலா இருந்து சொல்லலாம். अगर वो कहते होंगे तो चुप रहे, பட் நான் சொல்றேன், लेकिन हम कहते हैं முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட தொடங்குங்கள். पिछले से और ज्यादा आप पुकारने लगे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. எந்த ஒரு மனிதர்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தையும் தடை பண்ண முடியாது. कोई भी व्यक्ति आपकी विश्वास को रोक नहीं सकते. எந்த ஒரு மனிதர்கள் உங்களுக்கு வரப்போகிற ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ண கூடாது. कोई भी व्यक्ति आपको जो आने वाले आशीष को रोक नहीं सकते. முன்பை காட்டிலும் அதிகமாய் கூப்பிடுங்க. पिछले से और ज्यादा आपको पुकारना चाहिए, முன்பை காட்டிலும் அதிகமாய் ஆராதிங்க. और ज्यादा आराधना करना चाहिए. முன்பை காட்டிலும் அதிகமாய் தேவனை தேடுங்கள். पिछले से और ज्यादा हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए. யார் நம்மை தடுக்க வந்தாலும் பரவாயில்லை. अगर कोई भी हमें रोकने के लिए आए क्यों ना हो, இயேசு நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார். प्रभु यीशु हमारे साथ है. மனிதர்கள் எழும்பலாம், लोग हमारे विरोध उठते होंगे, தலைவர்கள் நம்மளை அடக்கி ஆள முயற்சிக்கலாம். नेता ने हमें दबाते होंगे, வெட்கப்படாதீர்கள். लेकिन आप लज्जित ना हो, आप வெட்கப்படாதீர்கள். लज्जित ना हो. அந்த கூட்டத்தை பார்த்து நீங்க उस பயப்படாதீர்கள். झुंड को देखकर आप डरना नहीं. உங்களுக்கு என்று அற்புதம் காத்திருக்கிறது. आपके लिए एक अद्भुत इंतजार में है, உங்களுக்கு என்று சுகம் आपके लिए காத்திருக்கிறது. एक चंगा इंतजार है. முன்பிலும் அதிகமாய் அவன் கூப்பிட தொடங்கினான். पिछले से ज्यादा उन्होंने बुखारने लगा. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. எனக்கு இறங்கும் என்று இன்னும் அதிகமாய் அவன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சான். उन्होंने और ज्यादा और तेज से बुखारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर करके. ஒருவேளை மற்றவங்க ஏதாவது நினைப்பாங்களோ நீங்க நினைக்க வேண்டாம். और बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके आप ना सोचें. நம்மளை பார்த்து அதற்றவர்கள், நகைக்கிறவர்கள், ஏராளமாய் சிரிக்கிறவர்கள் பரவாயில்ல, எழும்பட்டுங்க. हमें देखकर जो हमारे ऊपर टट्टा करने वाले, हंसने वाले, हमें डांटने वाले बहुतों ने खड़े क्यों ना हो, कोई बात नहीं, இன்னும் அதிகமாய் கூப்பிடுங்க. लेकिन हम और ज्यादा हमें प्रभु की ओर बुखारना चाहिए. இவன் அதிகமாய் கூப்பிட கூப்பிட इन्होंने जितना ज्यादा यीशु मसीह की ओर बुखारा, இயேசு நின்று, यीशु ठहर कर. ஆமென். हालेलुया. போய் கொண்டிருந்த இயேசு जो चलते रहते थे, यीशु मसीह जा रहे थे, நிற்கிறார். वहां पर उन्होंने ठहरा. உங்கள் சத்தத்தை கேட்டு இயேசு நிற்கிறார். आपकी आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहीं रुकते हैं, वहीं ठहरते हैं, நம்மளுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும்படியா. हमारे लिए ताकि एक अद्भुत करें. இப்ப சொல்லுகிறாரு, अब उन्होंने कहा அந்த குருடனை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் उसे என்றார். बुलावो. இப்ப யாரெல்லாம் அழைக்க போறா? अब कौन व्यक्ति उन्हें बुलाने के लिए जा रहे हैं? யாரெல்லாம் அவனை திட்டிருப்பாங்களோ அவங்க தான் அழைக்க போறாங்க. जो भी उसे डांटते होंगे वे सब जाकर अभी उस अंधे को बुलाने के लिए जाते होंगे. யார் அவனை மிரட்டினாங்களோ, எரிச்சல் அடைஞ்சாங்களோ அவங்க இப்ப போய் அவனை போய் கூப்பிடுறாங்க. जो कोई उसे डांट रहे थे, उसके ऊपर जलन कर रहे थे, वही लोग अभी जाकर उनको बुलाने के लिए गए थे. ஆமென். आमीन. நம்மளை யார் எதிர்க்கிறார்களோ जो भी हमें विरोध करते हैं, அவர்கள் நமக்கு சாதகமாய் வரப்போகிறார்கள். वे लोग हमारे पक्ष में आएंगे. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவர் திருப்புகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए
को उलट पलट कर देंगे। இப்ப அதே மனிதர்கள் அந்த குருடன்ட்ட வந்து वही व्यक्ति अभी उस अंधे के पास आए थे, அழைத்து उन्हें बुलाकर திடன் கொள் எழுந்திரு உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்களாம். ढाढ़स बांध उठ वह तुझे बुलाता है करके कहते हैं। ஆமென். आमीन। யார் மிரட்டினாங்களோ जो उसे डांट रहे थे அவர்கள் வந்து वही लोग आकर அழைக்கிறார்கள், उन्हें बुला रहे हैं, திடன் கொள் என்றார்கள். ढाढ़स बांध करके कहते हैं எழுந்திரு उठ உன்னைத்தான் அழைக்கிறார். तुझे वो बुला रहा है। ஆமென். आमीन। அந்த அந்த திரளான கூட்டத்துல उस बड़ी भीड़ में இயேசு இவனை அழைக்கிறார். प्रभु यीशु इस अंधे को बुलवा भेजा। அந்த அந்த கூப்பிட வந்தாங்களே அந்த மனிதனை இயேசு அழைக்கிறாரோ இல்லையா எனக்கு தெரியல, பட் இந்த குருடனை இயேசு அழைக்கிறாங்க. जो व्यक्ति इस अंधे को बुलाने के लिए आए थे उन व्यक्तियों को प्रभु यीशु बुलाए थे नहीं बुलाए थे पता नहीं, लेकिन इस अंधे को प्रभु यीशु ने बुलाया है। யார் அதிகமாய் கூப்பிட தொடங்குறார்களோ அவரை கர்த்தர் அழைக்கிறார். जो व्यक्ति और ज्यादा प्रभु की और पुकारते हैं उन व्यक्तियों को प्रभु बुलाते हैं। யார் வெட்கப்படாமல் அவருக்காக நிற்கிறாங்களோ அவரை கர்த்தர் அழைக்கிறார். जो बिना लज्जित प्रभु के लिए खड़े रहते हैं उन्हीं लोगों को प्रभु बुलाते हैं। எந்த வாய் திட்டுச்சோ जो मुंह डांट रहे थे அதே வாய் இப்ப வந்து ரொம்ப கரிசனையாய் பேசுறதாங்க. अभी वही मुंह आकर उनसे बहुत ही तसल्ली की बातें कर रही है। திடன் கொள் தைரியமாயிரு உன்னைத்தான் அழைக்கிறார் என்று तू சொல்லுகிறார். ढाढ़स बांध उठ तुझे ही प्रभु बुला रहे हैं। அதே மனிதர்கள் वही व्यक्ति அதே வார்த்தை இல்லை, இப்போ ஒரு டிஃபரண்ட் வார்த்தையை கர்த்தர் அவரோட வாயில வைக்கிறார். थोड़ा अलग तरीका के शब्दों को वो अब कह रहे हैं। கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில எழுப்புவாராக. प्रभु ऐसे अद्भुत को आपके जीवन में भी करने पाए। ஆமென். आमीन। அதே மனிதர்கள் உங்களை வந்து கனப்படுத்த போறார்கள். वही व्यक्ति आकर आपको दृढ़ करेंगे आदर करेंगे। அதே மனிதர்கள் உங்களை வந்து நேசிக்க போகிறாங்க. वही व्यक्ति जो आपको डांट रहे थे वही लोग आकर आपसे प्यार करेंगे। அதே மனிதர்கள் உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய போகிறார்கள். वही लोग जो अपने को डांट रहे थे वही आकर आपको मददगार बनेंगे। நாலாவதாக பார்க்கிறோம் चौथी बात 50வது வசனத்துல 50वीं वचन में உடனே शीघ्र அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எறிந்து விட்டு अपना कपड़ा फेंक कर। ஆமென். आमीन। இப்போ என்ன நடக்குது? अब क्या हो रहा है? இயேசு கூப்பிட்ட உடனே जैसे यीशु मसीह उन्हें बुलाया तो தான் மேல போட்டிருந்த வஸ்திரத்தை எடுத்து தூக்கி போட்டாருங்க. अपने जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था ऊपर से उसे फेंक दिया उन्होंने। எறிந்து விட்டு उन्होंने फेंक कर இயேசு இடத்தில் வந்தார். और यीशु मसीह के पास आए। இதுதான் உண்மையான ரட்சிப்பு. यही सचमुच का एक उद्धार है। இதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல். यही सचमुच का मन फिराना है। ஆமென். आमीन। இப்படிப்பட்டவர்களை தான் இயேசு கனப்படுத்துகிறார். ऐसे लोगों को ही प्रभु आदर करते हैं। அவன் என்ன Dress போட்டிருந்தான்? उन्होंने कौन सा वस्त्र पहना होगा? பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கிறாரு. जो भीख मांगने का अपना यूनिफॉर्म पहनता होगा। இந்த உலகத்துல மக்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கிறாரு. इस दुनिया के लोगों के ऊपर विश्वास आने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ वस्त्र पहना होगा। சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கிறாரு. व्यापार के लिए कुछ का वस्त्र पहना होगा। அதை எடுத்து போட்டார். लेकिन उन्होंने क्या किया? उसी वस्त्र को फेंक कर आया। ஏன்? क्यों? இனிமே எனக்கு இது தேவையில்லை. अब से ये मेरे लिए जरूरत नहीं है। ஆமென். आमीन। உண்மையான ரட்சிப்புங்க. एक बिल्कुल सच्चाई का एक उद्धार है। நடிப்பெல்லாம் வேண்டாம். कोई ड्रामा नहीं है, नाटक नहीं है। நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படியே இயேசுகிட்ட போவோம். जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे यीशु मसीह के पास आना चाहिए। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இயேசுகிட்ட வந்திருக்கிறோம். आज हम सब यीशु मसीह के पास आए हैं। பல ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நம்ம வந்திருக்கிறோம். लेकिन कई कपड़े को वस्त्र को हम पहनते हुए आए हैं। பரிசுத்தவான்கிற ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வருகிறோம். हमने पवित्र करके मैं पवित्र हूँ करके कपड़े के वस्त्र को पहने हैं। நான் ரொம்ப ஜெபிக்கிறவன் போல நம்ம வருகிறோம். मैं बहुत ही प्रार्थना का शूरवीर करके ऐसा वस्त्र पहने हैं। நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறோம். मैं सेवक हूँ करके वस्त्र पहने हैं। நான் இத்தனை நாள் உபவாசம் இருக்கிறேன். मैं कई दिन उपवास करता हूँ करके वस्त्र पहने हैं। நான் இவ்வளவு காணிக்கை கொடுக்கிறேன். मैं इतना दान देता हूँ। இது சொல்லி நிறைய ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஆண்டவர்ட்ட முன்னாடி வந்திருக்கிறோம். ऐसे कई वस्त्र को हम पहन कर यीशु मसीह के पास आते हैं। ஆனா இயேசு அதெல்லாம் விரும்பலங்க. लेकिन यीशु मसीह उन बातों को वो चाहते नहीं है। நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ நீங்க ஒரிஜினலா வாங்க. अब जैसा है वैसे जो ओरिजिनलिटी से आए அதே போல वैसे இயேசுட்ட வரும்போது जैसे वो यीशु मसीह के पास आए। உங்களுடைய பழைய சுபாவங்கள், आपकी सारी पुराने बातें, கோபங்கள், जो पुराने स्वभाव, गुस्सा, பழைய வைராக்கியங்கள், जो पुराने जलन की बातें, பழைய குணங்கள் जो पुराने स्वभावें, எல்லாவற்றையும் விட்டு सारे बातों को छोड़कर இயேசுட்ட நீங்க போக வேண்டும். आप यीशु मसीह के पास आना चाहिए। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த Dress எனக்கு வேண்டாம். वो वस्त्र मेरे लिए नहीं चाहिए। எனக்கு இந்த பழைய பாவம் வேண்டாம்.
पुराना पाप मेरे लिए नहीं चाहिए। இந்த பழைய காரியங்கள், பழக்க வழக்கங்கள், பேச்சுகள், பார்வைகள், சிந்தனைகள் எல்லாமே எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு जो पहले मेरे जीवन में था वो सारी पाप या गुण स्वभाव गंदे चीजें मुझे नहीं चाहिए करके இயேசு எனக்கு போதும் यीशु मसीह मेरे लिए काफी है करके என்று வரும்போது हम यीशु मसीह के पास जब आएंगे तो நிச்சயமாய் நமக்கு தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். जरूर प्रभु हमारे लिए एक अद्भुत काम करेंगे। அவன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி பேக் பண்ணி பேக்ல வச்சுட்டு வரலங்க. यहाँ पर उस अंधे ने उस वस्त्र को उन्होंने फोल्ड करके पैकिंग करके अपने बैग में रख कर नहीं आया। உண்மையான ரட்சிப்புனா अगर सचमुच का उद्धार है तो நான் அல்ல, எல்லாம் இயேசு. अब से मैं नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु है। ஆமென். आमीन। உண்மையான மனதிருப்பல் நம்மளுக்கு एक வேண்டும். सच्चाई की मन फिराना हमारे जीवन में होना चाहिए। பாவத்திற்கு மரித்திட்டு நீதிக்கு நாம் பிழைக்கும்படியாய் ஆண்டவர் पाप அழைத்திருக்கிறார். के लिए मरना चाहिए और धार्मिकता के लिए हमें जी उठना चाहिए। ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்கிறோம். पांचवी बात, இயேசு அவனை நோக்கி प्रभु यीशु उनसे देकर நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார். मैं तेरे लिए क्या करूं? ஆண்டவர் இயேசு கேட்கிறாரு, प्रभु ने कहा, பத்திபையு நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேணும்னு हे கேட்கிறார். प्रतिमाई तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? இயேசுவுக்கு தெரியாதா? क्या यीशु मसीह नहीं जानते हैं அவன் அந்த சூழ்நிலை அந்த என்ன தேவை என்பது தெரியாதா? उनकी परिस्थिति वो उनके लिए क्या जरूरत है करके यीशु नहीं जानते हैं क्या? சில சமயத்தில் இயேசு நம்ம இடத்துல இப்படிதான் கேள்வி கேட்கிறார். कई बार प्रभु यीशु हमसे भी ऐसे सवाल करते நம்ம हैं, என்ன பதில் சொல்லுகிறோம்? हम कौन सा उत्तर देने वाला है? ஒருவேளை இயேசு இப்பொழுது நம்ம மத்தியில வந்து கேட்டார் என்றால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? अगर अब यीशु मसीह आकर हमसे ये सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? அவன் கேட்கறான், उन्होंने कहा, நான் பார்வை அடைய வேண்டும். मुझे मैं देखना चाहता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரே ஒரு ஆசை, एक ही इच्छा, எனக்கு பார்வை தாருங்க. मुझे मुझे नजर चाहिए। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? உம்மை பார்க்கணும். मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ஆமென். आमीन। இது காட்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்லைங்க. इससे बढ़कर और कोई बड़ा आशीष इस दुनिया में नहीं है। நான் பார்வை அடைய வேண்டும். मैं देखना चाहता। சாலமோன்ல சொப்பனத்துல ஆண்டவர் கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வேண்டும்? सुलेमान राजा के पास प्रभु यीशु दर्शन में आकर पूछा, तुझे क्या चाहिए? அவன் பணத்தை, பொருளை, தங்கத்தை எல்லாத்தையும் கேட்கலங்க. उन्होंने धन दौलत सोना चांदी को नहीं मांगा। தேவையானது ஒன்றே. एक ही जरूरत है। இன்னைக்கு ஆண்டவர்ட்ட நம்ம என்ன கேட்டு आज கொண்டிருக்கிறோம்? हम प्रभु से क्या मांगते हैं? தேவையில்லாத अनेक காரியங்களை குறித்து நம்ம கேட்டுட்டு கவலைப்பட்டுட்டு கொண்டிருக்கிறோம். जो जरूरत नहीं है उन बातों पर हम उसी के पीछे रहकर चिंतित करते हैं, उसे मांगते रहते हैं। அது மார்த்தாளுடைய காரியமா இருக்கிறது. वो मार्था की बात होती है। ஆனா மரியா, लेकिन मरियम जो है, இயேசு ஒன்றே போதும். प्रभु यीशु ही मेरे लिए काफी है। அவருடைய பாதம் ஒன்றே போதும். उसकी पावों ही मेरे लिए काफी है। ஆமென். आमीन। இன்னைக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்றுங்க. आज जो जरूरत है बस एक ही चीज की जरूरत அவருடைய है। கிருபையில வளருவோம். परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़े, பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். पवित्रता को हम पाए, அவருடைய வசனத்தை அறிந்து கொள்வோம். परमेश्वर के वचन को जाने, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவோம். परमेश्वर के राज्य को खोज करें। இது நம்ம கேட்க 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 इन बातों को हम जितना मांगे அவரை போல மாற மாற जब परमेश्वर के जैसा हम बदलते रहे மீதி எல்லாவற்றையும் தேவன் அழகாய் நேர்த்தியா நடத்தக்கூடியவராய் और இருக்கிறார். बाकी सारी चीजों को मेरा प्रभु सुंदर तरीका से हमें अगुवाई करेंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இவன் ஏதோ ஒரு டெம்பரரி blessing கேட்கலங்க. इन्होंने कुछ ऐसे अभी के लिए करके कुछ टेम्पररी चीज को नहीं मांगा। இவன் கேட்டது ஒரு நித்திய ஜீவனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். इन्होंने ऐसे एक अनंत की जीवन की बातें कर रहा है। இயேசுவை பார்க்கும்படியாக அவர் விரும்புகிறார். वो चाहता था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। ஆமென். आमीन। கடைசியா நான் பார்க்கிறோம், और अंतिम में हम देखते हैं, இயேசு அவரை நோக்கி நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। அவனுக்குள்ள இந்த விசுவாசத்தை பாத்தீங்களா? उनके अंदर कैसे विश्वास था? அந்த விசுவாசமே அவனை ரட்சித்தது. उस विश्वास की उन्हें छुड़ा लिया है। உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरा विश्वास तुझे छुड़ा लिया है। ஆமென். आमीन। விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாலே ரட்சிக்கவும் உள்ளதா இருக்கிறது. जो विश्वास की प्रार्थना वो बीमार लोगों को चंगाई करके वचन कहती है। இயேசு ஒவ்வொருத்தையும் இந்த கேள்வியை கேட்பார். விசுவாசத்தை பத்தி அவர் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார். प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति से इस बातों को पूछते हैं, वो विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं। அவன் நம்ம குருடன் பிச்சைக்காரன் நினைச்சோம், ஆனா அவன் உண்மையான விசுவாசியா இருக்கிறான். हम सोचते हैं ये तो अंधा है, ये तो भिखारी है करके, लेकिन वो सचमुच एक विश्वासी था। ஆமென். आमीन। நமக்கு விசுவாசம் வேண்டும். हमारे लिए विश्वास की जरूरत है। விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயமா இருக்கிறது. हमारा विश्वास की इस दुनिया को जीतने वाला जय है। உடனே அவன் பார்வை அடைந்து तुरंत ही उन्होंने वहां पर अपना चंगा हो गया। கடைசியாக अंतिम में பார்வை அடைந்து उन्होंने देखने लगा। தன் வீட்டுக்கு போனானா?
उन्होंने अपना घर लौट गया क्या? தன் ஃபேமிலியை பார்த்தானா? अपने परिवार से मिलने गया क्या? இத்தனை நாளா சம்பாதிச்சு வச்ச அந்த காயின்ஸ் ரூபாவை என்ன போனாரா? या अब तक उन्होंने कमा के रखे थे उन सारी पैसा को गिनने के लिए निकला क्या? ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போனாரா? अपने दोस्तों से मिलने गए क्या? இல்ல, नहीं, இயேசுவுக்கு பின் சென்றார். उन्होंने यीशु को पीछा कर लिया. உண்மையான சீசர்கள். ये बिल्कुल सच्चाई का चेला है. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசுவுக்கு பின் சென்றார். यीशु को पीछे हो लिया. ஆமென். आमीन. இதைத்தான் இயேசு நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். यही बातों को प्रभु आज हमसे चाहते हैं. இன்னைக்கு अनेक அற்புதம் கிடைச்ச உடனே, आजकल कई लोग जो जैसे अद्भुत मिलता है तुरंत ही, ஒரு நன்மை கிடைச்ச உடனே, जैसे एक भलाई को प्रभु से पाते हैं तुरंत ही, வேலை கிடைச்ச உடனே, जैसे नौकरी मिलती है, திருமணம் ஆன உடனே शादी होती है, இயேசுவை மறந்துடுறாங்க, यीशु मसीह को भूल जाते हैं, சர்ச்சை மறந்துடுறாங்க, कलीसिया को भूल जाते हैं, பைபிள்ல மறந்துடுறாங்க. बाइबल को भूल जाते हैं. எவ்வளவு துக்கமான விஷயம் தெரியுங்களா? बहुत ही दुख की बात है. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இயேசுட்ட வந்து மாதிரி இருக்குது. कुछ बातों के लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं ऐसा लगता है, பட் இவன் வாழ்க்கைய பாருங்களேன். लेकिन इस अंधे के जीवन को देखिए. அற்புதம் கிடைச்சிருச்சு. जैसे अद्भुत मिला, அந்த அற்புதத்தை இவன் அனுபவிக்கிறத காட்டிலும், उस अद्भुत को अनुभव करने से बेहतर இந்த அற்புதத்தை காட்டிலும் மிகப்பெரிய அற்புதர் அவர் பின்னாடி போறதையா நினைச்சுக்கிட்டார். इस अद्भुत से बढ़कर जो अद्भुत करने वालों को उन्होंने पीछा करने लगा. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசுவின் பின்னே போகுவோம். यीशु के पीछे हम हो ले. ஆமென். आमीन. அந்த அவருடைய பாதையில நாம் கடந்து போகுவோம். यीशु मसीह की उस मार्ग पर हम चलते रहें. இதுதான் இயேசு நம்மிடத்துல விரும்புகிறார். यही प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं. இயேசுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு யாரும் முயற்சி பண்ண வேண்டாம். यीशु मसीह की आगे हम ना चलें, कोशिश ना करें, இயேசுக்கு பின் செல்லுவோம். यीशु के पीछे हो लें. அவர் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுகிறார். சீசர்களை பார்த்து சொல்லும்போது अपने சொல்லுவார். चेलों से देखकर इस तरह प्रभु यीशु कहते हैं. பேதுரு பார்த்து சொல்றார், என் பின்னே வா. पतरस को देखकर कहते हैं मेरे पीछे हो ले. மத்தேயு பார்த்து சொல்றார், என் பின்னே வா. मत्ती को देखकर कहते हैं मेरे पीछे हो ले. இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து சொல்றார், என் பின்னே வா. आज भी हमें देखकर प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो ले. நம்ம யாருக்கு பின்னாடி போகிறோம்? हम किसके पीछे जाना है? உலகத்தின் பின்னே வா, या दुनिया के पीछे, பிசினஸ்க்கு பின்னாடியா, या व्यापार के पीछे, படத்திற்கு பின்னாடியா, पैसे के पीछे, ஜனங்களுக்கு பின்னாடியா? लोगों के पीछे? வேண்டாம். नहीं. எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு उन सारी बातों को फेंक कर இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன். यीशु के पीछे में चलने लगा. இயேசுவுக்கு பின்னே போக यीशु துணிந்தேன். के पीछे में चलने लगा. உலகம் என் பின்னே, दुनिया मेरे पीछे, சிலுவை என் முன்னே. क्रूस मेरे सामने. ஆமென். आमीन. இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை நானும் பெற்றுக்கொள்வோம். ऐसे अनुभव को हम भी पाएं. இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் इस ஆசீர்வதிப்பார். वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करें. ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें. நல்ல பிதாவே, நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद இந்த करते हैं. பர்த்திமேயு என்கிற குருடனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த இந்த மிகப்பெரிய அந்த அனுபவத்திற்காக, ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். बर्तिमाई इस अंधे के जीवन में जो हुआ है उस बड़ी आशीष के लिए, अद्भुत के लिए धन्यवाद करता है. ஒருவேளை அவன் குருடனா இருந்தாலும் शायद वो अंधा क्यों ना हो, அவனுக்குள்ள இருந்த விசுவாசத்திற்காக நன்றி. उनके अंदर जो विश्वास था उसके लिए धन्यवाद देते हैं. இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்கு அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னது, அந்த அப்படிப்பட்ட தைரியத்திற்காக நன்றி. इस दुनिया की कार्य को उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, उस धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं. अच्छा ஆண்டவரே, உபத்திரத்தை பார்த்து பயப்படாதபடி முன்னில் இன்னும் அதிகமாய் கூப்பிட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். उपद्रव को देखकर डरे नहीं, वरन और ज्यादा उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारने लगा. प्रभु हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं. தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை தூக்கி போட்டு புதிய வாழ்க்கையை அவர் தெரிந்து கொண்டார். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். अपने पुराने जीवन को फेंक कर खुदा ने एक नई जीवन को उन्होंने, नई मार्ग को उन्होंने चुन लिया. खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं. அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க தாருங்க. ऐसा अनुभव को भी हमारे जीवन में तो दे खुदा. எங்களுக்கு கண்ணு தெரியுது சுவாமி, हम तो, हमारे आंखों तो दिखती है, ஆனால் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தருளுவீராக. लेकिन हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल दे खुदा. ஆமென். आमीन. உம்மை பார்க்கும்படியாக, ताकि हम तुझे देखें, உம்மை तुझे தரிசிக்கும்படியாக दर्शन करें. எங்களுக்கு கிருபை हम செய்வீராக. पर अनुग्रह है, எங்களுக்கு உதவி हम செய்வீராக. पर अनुग्रह है. விசுவாசத்தை தாருங்க. विश्वास को दीजिए உமக்கு பின்னே நாங்கள் வர எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ताकि हम तेरे पीछे आने पाए. तेरे पीछे आने के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं खुदा. ஆசீர்வதிப்பீராக. आशीष कर. மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सब हर एक को आशीषित करें. Thank you. God bless you. God bless you all.